हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हाँ तुसी सारे बड़े वधिया होगे। एंड आप अपना जो मेरे चैनल ते न्यू आ, आई वांट टू टेल यू दैट मैं कम्युनिकेशन स्किल KLS बाय KLS जो बुक है ਉਹਦੀ डिटेलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इन पंजाबी और IC हिंदी दोवें मिक्स ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आई गिव यू द समरी और एक तरह की पूरी डिटेल दिनी है। सो बहुत सारिया होर भी वीडियोज़ मैं बनानी जिवें केमिस्ट्री ते मैं बनाई सी एंड सम मोर अदर बुक्स। तो इस जो चैनल है ये तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां अगे देखने को मिलणगियां। मैं होर सोच रही हाँ कि मैं एक सीरीज़ शुरू करा जिहदे विच मैं होम साइंस जो साडी BSc बैचलर ऑफ होम साइंस हैगी आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਡਾਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਡਾਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। सो मैं ये भी सोच रही हूँ दैट मैं ये भी शुरू करा। सो इफ यू थिंक कि शुरू करना चाहिए दैन डू कमेंट डाउन एंड तुसीं मैनूं दसो कि मैं होर की करा, होर की शुरू करवावां नेक्स्ट। सो ये अपनी बुक हजे कंप्लीट नहीं हुई बट ये जल्दी हो जाएगी। मैं बहुत स्लो चल रही हाँ हजे एंड रेगुलर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही बट फ्रॉम नाउ मैं एक चीज़ बना ली है कि आई वांट टू हफ्ते दे विच मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करनी है। फर्स्ट आई थिंक सो आई शुड अपलोड ऑन ट्यूसडे एंड देन ऑन सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे ये मैं भी लिख लवां, मैं हुणे दिमाग च रखिया कि नहीं तो मैंने लगता 2 हफ्ते लंघ जाते मेरी कोई वीडियो नहीं आती, मैंने याद आता लै हजे तो वीडियो अपलोड करनी है। सो आई थिंक ट्यूसडे एंड सैटरडे ओके। सो दैट्स फाइनल, ट्यूसडे एंड सैटरडे हमेशा इस तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ हैं बट हफ्ते च 2 वीडियो ट्यूसडे ਤੇ सैटरडे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। टाइमिंग मैं फिक्स नहीं कर सकती बिकॉज टाइमिंग जो है वो मेरे नैट ते डिपेंड करती है, मेरे नैट की इंटरनैट कनैक्टिविटी ते डिपेंड करती है बिकॉज नैट बहुत स्लो चलता इत्थे। ठीक है, सो अज का जो साडा लैक्चर आ देखो 2 मिनट आप इत्थे वेस्ट कर दो। अज का जो लैक्चर आ दैट इज़ अ प्रोसैस ऑफ रीडिंग। पिछले लैक्चर दे विच पिछली वीडियो च अगर मैं गल करां तां आपां सारे बारे गल कर रही सी। ठीक है, उस तो बाद साडा प्रोसैस ऑफ रीडिंग है, साडे बहुत सारा जो साडी पई हैगी आ थ्योरी। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि मैं तुहानूं आ जिहड़े पिछे साड़ियां राइटिंग स्किल्स ने, ठीक है, असीं किद्दां लिख सकदे हां लैटर्स वगैरह, अगर ये भी तुसीं चाहुंदे हो, ग्रामर भी मतलब एक तरह का ग्रामर राइटिंग पोर्शन हो जाता, अगर तुसीं ये भी चाहुंदे हो दैन कमेंट करके मैनूं जरूर दस्सिओ। मैं इहदे ते भी वीडियो मतलब नाल बना लांगी। अगर ट्यूसडे तो इहदी आपां वीडियो पा लिया करांगे एंड सैटरडे नूं ओहदी वीडियो पा लिया करांगे, मतलब दोवें चीज़ां नाल अपनियां कंप्लीट हो जाएंगी साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ रीडिंग रीडिंग एक कॉम्प्लैक्स प्रोसेस है भाई ऑल नो कि पढ़ना इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, वी डोंट रीड विद आवर फिजिकल आइज अलोन। असीं अपनियां फिजिकल आइज जिहड़ियां साडियां आवलियां अखां बाहर जो दिख रही हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं, साडी इनर सेंसिस, साडा माइंड, सारा सब कुछ जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ है ड्यूरिंग स्टडी। हुण मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ, मेरा माइंड, मेरे हत्थ, मतलब एवरीथिंग इज जो है वो टुगेदर वर्क कर रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ਜਾਂ फिर मैं कह ਲਾਂ कि मैं समझा रही। बिकॉज रीड भी असी उदों तक उदों ही करांगे जो साडी कॉन्सनट्रेशन होएगी एंड साडा इंटरस्ट होएगा उस सब्जैक्ट के रिलेटेड जो असी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग जो मेन इंपॉर्टेंट वो हैगी साडी इंटरस्ट। अगर सानू इंटरस्ट ही नहीं हैगा पढ़न दे विच दैन साडी कॉन्सनट्रेशन तो लगेगी नहीं। इफ देयर इज नो इंटरस्ट दैन देयर इज नो कॉन्सनट्रेशन। अगर कॉन्सनट्रेशन नहीं होएगी तो सानू कुछ समझ नहीं आएगा जो असी पढ़ रहे हैं। असी सिर्फ लंबे लंबे 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे तो हैं उस बुक नूं लैके बट सानू कुछ पल्ले नहीं पिया। और जो असी पढ़िया 2 मिनट बाद फिर निकल गया, फिर भुल गई, क्योंकि साडी कंसनट्रेशन नहीं हैगी। एंड कंसनट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि साडा इंटरस्ट ही नहीं है पढ़न च, साडा इंटरस्ट बाहर किते गेम्स च, बाहर की चीज़ च। ठीक है, सो इहदे विच आपां गल करांगे कुछ चीज़ां बारे। 4 स्टैप्स इन रीडिंग प्रोसैस दे विच इहदे विच आपां गल करांगे। दैन फर्स्ट इज जिहदे विच मैंटल प्रोसैस कंप्राइज की करदा है रिकोगनाइजेशन ऑफ वर्ड्स और वोकैबलरी, परसैप्शंस और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रैशंस इनटू मीनिंग्स। जो उस ऑथर ने एक्सप्रैशंस दिते होंदे आ उन्होंने मीनिंग उहदी समझना कि वो बंदा कहना की चाह रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रीहेंशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग। एसोसिएशन मीनस कि कनैक्ट करना कि अगले बंदे ने अगर कोई एग्जाम्पल दी आ वो एग्जाम्पल किसी होर च भी फिट आती बट उन्हें इत्थे दी, दैट मीनस कोई को रिलेशन ये होएगा ही होएगा, सानू लभना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 स्टैप्स इन रीडिंग प्रोसैस दे विच हुंदे आ।
So when we read something, we must have a good knowledge of vocabulary, and vocabulary ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ good ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ vocabulary ਨਹੀਂ good, ਮੇਰੀ vocabulary ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ vocabulary ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ vocabulary ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਟ। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਆਫ ਈਵਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ that is according to person if I say, ਜਾਂ ਫਿਰ city to city, ਜਾਂ ਫਿਰ country to country, because ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟੀਚਰ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰੇ ਟੀਚਰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਬਾय perception. This requires on our part the full grasp of the intricacies of grammar, like the knowledge of tenses, active and passive voice, the direct indirect speech, singular and plural, the masculine and feminine gender, and so on. मतलब दूजा पॉइंट की हो गया, पहली साडी vocabulary अच्छी होनी चाहिए, दूजी साडी grammar portion अच्छा होना चाहिए, मीन साडी एंड वो भी अच्छा कदों होएगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਫਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਦੂਜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਓਕੇ। ਕੰਪਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੈਪ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, मतलब लिंक निकालना कि जो भी अगर उन्हें आ चीज़ दी हुई है, एग्जाम्पल मैं बड़ी बड़ी समझाया ना, कोई भी एग्जाम्पल दी आ तो वो लिंक की आ, बंदा कहना की चाह रहा, ऑथर के माइंड तक पहुँचना, चाहे वो बंदा गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, बट सानू एक बार वो लिंक निकालना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये साढ़े को 4 स्टैप्स आ गए, वोकैबलरी, परसैप्शन, कॉम्प्रीहेंशन, एसोसीएशन। जो असीं याद करना है, अगर तुसीं जिवें आपां कहने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ, ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਣਾਓ जो मर्जी बनाओ, दैट इज़ योर चॉइस। बट एक वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੌਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਪੇਪਰ।
ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅੱਛਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਦਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਰਡਿੰਗ ਖਰਾਬ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਈ ਜੋਕਸ। ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਊ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆ ਵਰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੇਡਸ। ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਗਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਓਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਚਲ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर मीनिंग, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ। ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਰੈਡ ਬਟ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਟ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਤਦ ਜਾਓ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਦ ਰੀਡਰ, ਲੈਕ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਲੋ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਐਂਡ ਦ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ। ਆਲ ਥੀਸ ਫੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਪੂਅਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਫੇਲ ਟੂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ, ਟੂ ਫੋਕਸ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਬਿਫੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ पेजेस मिल जाते हैं छोटे छोटे। अगर नहीं भी पैसे खर्चने, कोई कापी लो, छोटी जी एक डायरी ला लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਬਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर मीनिंग। टिल देन बाय बाय। प्लीज
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਮੀਟ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਏ ਬਾਏ।